Thank you very much. Спасибо. Can you hear me well? Слышно меня хорошо? Yes, of course. Yes, of course. Oh, excellent. All right. Again, I'm Miguel Difrancisco. I'm a medical doctor in the United States of America. Я доктор Мигель Дифранциско, работаю врачом в Соединенных Штатах. I live in the state of Oregon, which is in the northwest in the United States. Живу в штате Орегон на северо-западе США. I was originally born in South America, in Argentina. Вообще-то я родился в Аргентине, в Южной Америке. And my background is Italian, Spaniard, and I'm a U.S. citizen. Родственники мои по одной части были из Испании, из Италии, а другой американцы. I've had the privilege and the pleasure of visiting the country of Ukraine. Да, побывал я и в Украине. The Angelia Medical Center, and был в Ангелии, медицинской and get to meet a lot of the medical staff at your great clinic. Познакомился с замечательным персоналом вашей прекрасной клиники. And hopefully, once this pandemic is over, I can come back and visit again. Надеюсь, что по окончании этой пандемии смогу вернуться к вам еще раз. The topic I'll be talking about today, the so-called burnout syndrome. Сегодня мы поговорим с вами о синдроме выгорания. Is very important to me personally. Эта тема важна для меня лично. At a personal level and at an institutional level. И помимо этого важна она на уровне института, на уровне учреждения. I trained as a medical doctor in Loma Linda University Medical Center. Я получил образование в Лома-Линде. When I trained back in 2007, 2008, around that time. Где-то в 2007 году я там учился. They were already working on measures to improve burnout of the residents. Those are the physicians that are in training. И тогда уже, я помню, шла работа по преодолению последствий эмоционального выгорания среди медперсонала. Burnout has caused a lot of severe problems in the United States of America. Выгорание являлось причиной многих проблем в Америке. We'll mention a little bit of those in the next few minutes. Я вкратце упомяну их сегодня. But first, we should talk about a definition or a way of diagnosing burnout syndrome. А вначале давайте остановимся на определении или, по крайней мере, на том, как диагностировать выгорание. So there's a lot of overlap between this syndrome of burnout and some psychological disorders like depression. Существуют некоторые смежные, сходные, пересекающиеся характеристики этого синдрома выгорания и депрессии. So some researchers believe it is the same diagnosis or similar diagnosis. Некоторые исследователи полагают, что тут диагноз нужно ставить один и тот же, или, может быть, схожий. Many other researchers place it as a different diagnosis. Есть много других исследователей, которые считают, что диагнозы эти разнятся. And there's a lot of competing definitions and a lot of researchers trying to view it from different points of view. И вследствие этого, пожалуй, разнятся и определения. Исследователи подходят, рассматривают эту проблему под разными углами. The World Health Organization, Всемирная организация здоровья, on their latest classification of diseases, в своей последнем каталоге классификации болезней, puts it under the category of occupational disorder, occupational syndrome. помещает эту проблему в категорию
расстройств, которые происходят в связи с местом работы. They differentiate it from a medical diagnosis and call it an occupational problem. То есть они проводят различия, говоря, что это не столько медицинский диагноз, сколько это расстройство, связанное с работой. They talk about this being a result of chronic stress at work. То есть они говорят, что это является следствием хронического стресса на работе. Some of the key terms that are used. При этом какие ключевые категории используют? Их 3. One sort of category, it would be the low energy. Это снижение сил. So a feeling of low energy or energy depletion or exhaustion. То есть человек испытывает слабость, снижение энергии. An increase in one's perception, an increase of mental distance or negative feelings about the work. Повышение психического отчуждения, отстранения от работы своей. And the third is a decrease in the efficiency of work. So a decrease in the productivity or the efficiency of work. И третье определение, или третья характеристика – это снижение эффективности на работе. То есть производительность работы падает. As I mentioned, there is somewhat competing diagnoses or definitions based on various different researchers. And как я уже сказал, существуют таким образом вот определения, которые как бы противоречат друг другу или не совсем согласуются друг с другом. And they still need to do a lot of research to try to define it better and find out how to treat it better. Поэтому по-прежнему требуются дополнительные исследования, чтобы дать уж более точное определение этой проблеме выгорания. Nevertheless, in spite of not having a very well-defined definition, this is a real problem that causes real consequences. Ну и как бы там ни было, может быть, определение точно этой проблемы мы не в состоянии пока дать, но проблема, тем не менее, остается и стоит очень остро. I don't know about Russia or Ukraine, but I can tell you that in the United States, there is some devastating consequences due to burnout. Я не знаю, как ситуация складывается в России или в Украине, но в Америке я знаю, что очень и очень тяжелые последствия мы пожинаем. Various sort of publications give different percentages of burnout among physicians and healthcare workers. Что касается процента медицинских работников, которые страдают выгоранием, то в зависимости от источника издания эта цифра разнится. Roughly about half of physicians. In other studies, about 2/3 of physicians experience burnout. Мы можем говорить только о том, что приблизительно, опять же, в зависимости от источника, от половины всех врачей до 2/3 всех медицинских работников страдают от этого синдрома эмоционального выгорания. In our country here, the cost is estimated conservatively to be about $4.6 billion a year. В нашей стране, по подсчетам специалистов, ущерб, наносимый выгоранием, составляет порядка, консервативная эта цифра, составляет порядка 4 миллиардов 600 миллионов долларов. Миллиардов, извините, 4 миллиарда 600 миллионов долларов. We don't have enough time to talk about all these details, but I will try to mention some of the impacts in one's personal life. К сожалению, у нас нет времени вдаваться в подробности здесь, но, по крайней мере, я хотел бы вот поделиться с вами влиянием этого синдрома на конкретную жизнь.
Burnout is associated with increased risk of depression. Выгорание связано с возрастанием риска развития депрессии. Suicide, самоубийство, substance abuse, злоупотребление наркотическими веществами. Even some medical diagnoses such as increased risk of heart disease. Даже такие медицинские показатели, как рост сердечно-сосудистых заболеваний, рисков. Increased problems with sleeping, such as insomnia. Рост расстройств сна, например, бессонница. And we haven't even talked about the financial burdens. Это при том, что мы еще даже не говорили о финансовой подоплеке. Or the problems that arise in a healthcare worker's personal life, in family and friends. И рост проблем в личной жизни медицинского работника. And we even haven't talked about the problems that patients experience. Мы даже не говорили еще о проблемах, с которыми сталкиваются пациенты при этом. We won't have time, but basically there is some studies that suggest that increased rates of burnouts will lead to lower quality of healthcare. У нас не будет на это времени, стоит только что сказать, разве что эмоциональное выгорание приводит, конечно же, к снижению качества обслуживания пациентов. Including an increased mortality among patients. Что выражается в том числе и в росте смертности среди больных. The causes of this complex phenomenon are many. Причин этого комплексного явления достаточно много. But basically it's two general categories. Но их можно разделить на две большие группы. Basically those things that are systemic or institution-wide. Это первая группа, это системные причины, которые связаны с системой учреждения. So the institution where you may be working, the work environment. То есть учреждение, с тем учреждением, в котором вы работаете, рабочая обстановка ваша. For example, increased workload or increased hours, increased number of patients or paperwork. Например, увеличение нагрузки на работе, увеличение, может быть, работа в какую-то ночную смену, какой-то пациенты своего рода, увеличение их количества. Chaos and confusion at work because of the increased complexity of care. Возможно, какой-то хаос, который возникает на работе, увеличение, возможно, непредвиденных ситуаций, которые связаны с, может быть, новыми условиями работы. Constant time pressure. Постоянное давление, связанное с нехваткой времени. Constant pressure to perform at the most optimal level. Постоянное ощущение давления, связанное с тем, что необходимо работать на пике своих возможностей, на пределе возможностей. Inefficient regulatory rules. Недостаточно эффективные правила работы, регуляторные. Decreased salaries, pay. Снижение жалования. In the United States, I don't know about Russia, Ukraine, but in the United States, one of the biggest stressors is lawsuits, useless lawsuits. Не знаю, как там Украина и Россия, но в Америке очень большой проблемой сегодня является наличие и рост, возможно, совершенно необязательных приводов в суд. Пациенты подают в суд. A lot of these lawyers, pretty much most of them, go for the money. So they will. И при этом юристы заинтересованы просто, вот они тормошат пациентов, чтобы те подавали эти иски, и их интересуют просто легкие деньги. For example, neurosurgeons experience a high level of stress. Например, нейрохирургия испытывает особо большой уровень стресса.
And they get a lawsuit probably once every 1 or 2 years. И, возможно, вот они сталкиваются с такими судебными исками, связанными со своими операциями, может быть, раз-два в год. So all these stressors from the environment, Поэтому все эти стрессоры, связанные вот с такой жизнью, and the other category, which is the decreased capacity of the individual to cope with all those stressors. и, с другой стороны, снижение наших внутренних сил, связанные, которые направлены на то, чтобы справляться с этими стрессами. So that leads to those 3 sort of key problems that we see in this burnout syndrome. По сути, и создают вот эти вот 3 проблемы, которые мы видим, связанные с синдромом выгорания. And the way I'll mention them again will be perhaps a little bit easier to understand. И, может быть, я еще раз объясню их, возможно, будет так легче понять. So the first sort of category will define it as, or mention it as, physical and mental exhaustion or physical and mental fatigue. Первая категория, может быть, так будет легче нам понять, это физическая и психическая усталость. The second category, a mental negativity, mental detachment. Вторая категория – это ментальный негативизм, психический негативизм. And this is in relation with the work that one performs. Связанный непосредственно с работой, которую мы выполняем. And the third would be the decreased professional performance. И третье – это снижение профессиональных достижений на работе или объема работы. So the efficiency, the efficacy decreases dramatically. Таким образом, эффективность наша на работе, она снижается сильно. So what can be done to try to prevent, treat, or manage this syndrome? Итак, что можно сделать для того, чтобы как-то снизить негативное влияние этого синдрома? As I mentioned earlier, we do not have a great body of research to help us along this path. Мы не располагаем большим количеством исследований, которые могут нам помочь справиться с этим синдромом. We still need a lot of research to open up a clear path. Мы нуждаемся по-прежнему в дополнительном количестве исследований для того, чтобы было совершенно ясно, как нам двигаться вперед. Nevertheless, there is many things that you can do personally to try to help you cope with the burnout syndrome. Тем не менее, есть много путей, с помощью которых вы можете помочь себе лично справиться с выгоранием. And there are many things that the institution can do to help you overcome burnout. Конечно, кое-что может сделать и самоучреждение в этой связи. So it requires an interaction between institutional changes and personal changes. То есть здесь необходимо содружество. С одной стороны, что-то делает учреждение ваше, с другой стороны, как-то подстраиваетесь вы. For institutions, they really need to be very proactive, investing time and resources. Что касается учреждений, то здесь они должны быть проактивными, они должны вкладывать время, ресурсы. To try to make a work environment that is more efficient and that lowers stress. С целью достижения более эффективного рабочего окружения и менее стрессовой обстановки на работе. One of the biggest, perhaps, contributor or causes of burnout syndrome is the time constraints and the increased workload. Пожалуй, одним из главных факторов, которые приводят к выгоранию на работе, это увеличение рабочей нагрузки. Especially now with the coronavirus outbreak, that is a major challenge. Это особенно верно теперь, когда мы живем в условиях пандемии коронавируса.
In those areas that have been hit very hard with this pandemic, like Italy or New York City, те города или страны, которые особенно остро, сильно пострадали от этого вируса, например, Италия или Нью-Йорк, they don't have enough staff, enough workers там, где ощущается острая нехватка персонала, to deal with overwhelming large number of patients that have flooded their hospitals. Так что медперсонал не справляется с нахлынувшим потоком пациентов. In the United States, many institutions have failed to properly protect the healthcare providers. В Америке многие учреждения не смогли адекватным образом защитить потребности медперсонала. And many of them have died because of exposure to the virus because they don't have enough protective equipment. Многие из них умерли из-за вируса вследствие отсутствия или недостатка защитных средств. Those that have not suffered infection end up suffering extreme stress and burnout. И те, которым посчастливилось не пострадать от инфекции, они пострадали от повышенного уровня стресса и выгорания. I have colleagues that have suffered extreme pain just watching others suffer. Некоторые из моих коллег говорили о том, что им больно просто было видеть то, как страдают от выгорания их коллеги. I have been fortunate myself. I have not encountered this level of suffering. К счастью, самому мне не довелось пережить вот такого уровня страданий. But yes, I've had work schedules in the hospital that have led to a lot of stress and burnout in my own life. Но у меня то же самое. Было такое расписание, такой распорядок работы, который также не способствовал вот тому, что мне удалось полностью освободиться от выгорания. Things that the research shows that may be very helpful, besides making those changes at the institutional level, is things that you can do as an individual. Исследования показывают, что есть что-то такое, что мы можем сделать на индивидуальном уровне, помимо того, что может сделать учреждение наше. Some of these you already know. Кое-что из этого вам уже известно. For example, waking up and going to sleep at a consistent time if you can. Например, отход ко сну и пробуждение утреннее должно быть в одно и то же время, если это возможно. Trying to get your 7 to 8 hours of sleep as your body needs, and before midnight to start. Старайтесь высыпаться, спать по 7-8 часов, в зависимости от потребностей, конечно же, вашего организма, и отход ко сну должен быть желательно до 12 часов. Turning off your cell phones, your computers, your iPads, at least an hour before going to sleep. Выключайте свои гаджеты, компьютеры, телефоны, по крайней мере, за час до отхода ко сну. As you know, the blue light from these devices affect our ability to produce melatonin. Вы, наверное, знаете, что синий спектр света, излучаемый этими гаджетами, препятствует выработке мелатонина. If you're not going to turn off your cell phone, at least change the lighting so that it is more warm, more reddish and less blue. Если вы все-таки не в состоянии или по каким-то причинам не выключаете свои гаджеты, по крайней мере, установите себе программу, которая поможет вот сделать более мягкие, более теплые цвета, то есть смещение в сторону красного цвета, чтобы и отходим от синего. When you wake up, the first thing you do. После пробуждения утром первое дело – это молитва должна быть. Don't go for your phone. Не хватайтесь за телефоны. If you can, exercise in the morning. Если у вас получается, вы пойдите на прогулку или какую-то физическую нагрузку дайте себе с утра. The hydrotherapy that the Adventist Church has preached very well of hot and cold showers become very important.
Адвентистская церковь всегда славилась своей программой гидротерапии. В частности, здесь нам тоже очень хорошо поможет для иммунитета контрастный душ, или контрастное, по крайней мере, обливание. Или if you're able to get to that very cold shower for at least 30 seconds. Да, если у вас получается продержаться 30 секунд в холодном душе, that'll be very good for your mind, for your circulation, for mental sharpness. То это очень, конечно же, хорошо будет способствовать ясности мышления, четкости мышления, работе мозга. Well, you got to have a good breakfast, as you probably already know, a good healthy breakfast in the morning. Наверняка вы знаете, что по утрам необходимо хорошо позавтракать. You need to spend time with your family, with your friends. Проведите время с семьей, с друзьями. You have to spend your own time, your own spiritual time with God, preferably in the morning. И, конечно же, найдите время, чтобы лично пообщаться с Богом, желательно утром. To unplug from the world and have that spiritual time, you alone with God. Отключитесь от внешнего мира, сосредоточьтесь на этом личном общении с Богом. And if possible, when you're at work, you taking the necessary breaks, whether it's every 1 hour, every 2 hours, at least a 10-minute break. Если вы ходите на работу, то подумайте о том, чтобы через каждый, возможно, час делать себе такие 10-минутные перерывы. If you're able to at work, doing a power nap. А если вам позволяют условия на работе, поспите днем. I do that a lot, especially when I have long cold nights. Мне такой сон помогает. Например, вот когда у меня ночные вызовы, длинная ночь. I do about 25-minute power nap. То я так минут на 25 где-то так отключаюсь. I do deep breathing exercises. Поспал, поделал упражнения на глубокое дыхание. Stretching exercises. Упражнения на растяжку. In my room in the hospital. В кабинете у себя в больнице делаю. And personally, it's one of the things that helps me regain my mental sharpness and continue my heavy work. Лично мне это очень помогает вот для того, чтобы поддерживать ясность, четкость мышления и сосредоточенность, эффективность на работе. There is evidence for what we call resilience training. Evidence for resilience training in decreasing burnout. Также очень хорошо для снижения эмоционального выгорания помогает то, что мы называем подготовка или обучение резилиентности или стрессоустойчивости. So basically mental and behavioral exercises to help you cope better with stress. То есть это, по сути, умственные или психические и бихевиоральные упражнения, которые помогут вам противостать стрессу. Many institutions in the United States talk about having those changes in your mind, such as positive thinking, being optimistic. Многие учреждения в Соединенных Штатах говорят о том, что здесь необходимо произвести такие перемены в своем способе мышления, которые характеризовались бы более позитивным настроем. Trying to gain a better focus or view of what your goal is, your long-term goal. Попытаться сосредоточиться или более четко представлять себе долгосрочную цель вашей работы, вашего существования. Some of the other research talks about meditation, which for us Christians would be meditation in God and prayer. Некоторые исследователи также обращают внимание на эффективность здесь медитации или размышления, то, о чем мы читаем в Библии, размышления между мною и Богом. And this is very powerful. At least I can mention it from my personal life. И вот я нахожу эти средства очень-очень
сильными. По крайней мере, в моей жизни. Они очень помогают мне. You have to learn how to say no if you can say no. Должны мы научиться говорить «нет», если это возможно, конечно. As a healthcare provider, as a healthcare worker, we feel the obligation, the moral obligation to say yes to everything that's offered to us. Да, мы медработники, мы очень страдаем от невозможности порой отказать, потому что мы должны облегчить страдания людей. Как откажешь, как скажешь «нет» человеку? So many responsibilities are piled upon us, and we say, yes, I'll take another responsibility, and I'll take more responsibility, more patience, more hours of work. И хотя мы уже завалены работой, уже мы отвечаем и за то, и за это, и за третье, очень сложно нам бывает отказать и сказать, и не взвалить на себя очередную ношу за здоровье или за работу какого-то другого отделения, другого, какое-то новое направление. And we forget about our own health. We forget about our own mental and physical health. И принимая эту дополнительную нагрузку, мы забываем о своем собственном здоровье, о здоровье психическом. You have to try to gain control, if you can, as much as possible, gain control of your life. Необходимо научиться, насколько это возможно, осуществлять или взять свою жизнь под контроль. It is not easy for many people, for many of us. Для многих из нас это непросто. Because of obligations pre-established months or years prior. В связи с тем, что уже кое-какие обязанности, обязательства мы взяли на себя несколько месяцев, возможно, назад. But as much as you have power over the time, as much as you have power over the time that is yours, позволяет вам время вот сейчас выделить для себя эту возможность. Try to manage the time for self-care. Постарайтесь выкроить в своем расписании время для того, чтобы позаботиться о своих потребностях. Don't forget to spend time with God and your family. Не забывайте проводить время с Богом и с семьей. For sleep, as I mentioned earlier. Чтобы спать, об этом мы уже говорили. If you can take a vacation or sabbatical, you must do so. Если у вас есть возможность пойти в отпуск, взять отпуск или академ-отпуск взять, это нужно сделать. Many times after long work hours, you come home, you just want to go and sleep. Просто бывает так, что после тяжелого рабочего дня приходишь домой и не думаешь ни о чем, как только о подушке. That's your body, that's your mind telling you that your body needs to rest, to recover. Это наше сознание, наш организм весь говорит о том, что мы уже давно нуждаемся в восстановлении. You have to listen to your body. И нужно научиться прислушиваться к собственному организму. Otherwise, you'll be leading to a deeper stage of burnout that will have not only psychological consequences, but physical consequences. В противном случае мы выйдем на тот уровень выгорания, который будет влиять не только на наше психологическое здоровье, но и на наше здоровье физическое. Unfortunately, we're running out of time. I wanted to talk many more things, but we don't have time. К сожалению, хотелось бы поговорить еще много о чем, но времени уже нет. I'll just mention one last thing, Bible verse, Isaiah 40:31. Пожалуй, в заключении приведу один стих, который вы знаете наверняка. Это книга Исаии, 40 глава, 31 стих. In which it says, "But they who wait for the Lord shall renew their strength." Где говорится, что ожидающие на Господа обновятся силой. They shall mount up with wings like eagles. Они расправят крылья, как орлы. They shall run and not be weary. Они побегут и не утомятся. They shall walk and not faint. Они пойдут и не изнемогут. But remember, you have to
as much as you can, follow the natural laws that God established for your self-care. Не забывайте, что насколько это в ваших силах, вы должны придерживаться тех законов, которые Бог заложил в основу нашего существования. God respects those laws. А Бог эти законы установил, и Он хочет, чтобы мы их уважали. And many times people that have hurt their body, they don't get better. Часто люди, которые нанесли ущерб своему здоровью, так и не могут поправиться. Because of the constant chronic violation of those laws, which leads to consequences. И все это потому, что они неоднократно, систематически нарушали эти законы здоровья и пожинают сейчас последствия этого. So while you have a chance, try to prevent and try to manage this burnout syndrome. Поэтому пока это в ваших силах, постарайтесь не дать развиться в своей жизни этому синдрому выгорания. God bless you and have a good day. Господь, и желаю вам приятного вечера.